ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ सख्त ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ खोले जाने से खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए ने। सुशील, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो चुनाव प्रचार करती हैं वोटों को लुभाने के लिए जो गैर वाजिब वादा किया जा रहा है उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह सवाल किया कि जब तमाम राजनीतिक दल ऐसे ही फ्री गिफ्ट देने का वादा कर रही हैं तो केवल दो ही पार्टियों का जिक्र क्यों है। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए याचिका स्वीकार कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से और केंद्र सरकार से कि अगर कोई राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार से मुफ्त की घोषणा करती हैं, गैर वाजिब वादा करती हैं, तो चुनाव आयोग के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा उन राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है और चुनाव आयोग इस दिशा में आगे क्या कदम उठाता है। न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने वोटिंग के समय अपने फिलहाल पार्टी की प्रमुखता को आगे बढ़ाने के लिए वोटरों को कई ऐसे फैसले किए हैं, कई ऐसे घोषणाएं की हैं जिनको लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार भी हो गया है और नोटिस भी जारी कर दिया है। देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा तो क्या तमाम राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ एक बड़ा संदेश देगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा आदेश जारी करेगा। सुशील, ये भी बताएं कि आखिरकार ये पटिशन किसकी तरफ से डालेगी जिसपे बड़ी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी देखिए, याचिका सुप्रीम कोर्ट में वकील एक हैं सुप्रीम कोर्ट के अश्वनी उपाध्याय, उनकी तरफ से दाखिल की गई और इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया था और ये कहा था कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी में किसी अपराधी को कोई टिकट देती हैं तो वो राजनीतिक पार्टियां उस अपराधी के बारे में तमाम जानकारियां जो हैं वो वेबसाइट पर, पेपर में और न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगी और ये बताएंगी कि आखिर वो राजनीतिक पार्टियां उस व्यक्ति को क्यों टिकट दे रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसे अपराधियों को टिकट देती हैं तो उनका पूरा ब्यौरा और उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं इससे संबंधित जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगी। तो इस प्रकार अगर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है तो आने वाले समय में तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी के द्वारा जिस अपराधी नेता को उन्होंने टिकट दिया है क्या उसकी जानकारी उन्होंने पब्लिश किया है या नहीं, ये एक तमाम पहलू होगा जिस पर विचार सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में करेगा। सुशील, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत बड़ी है। अगर बात की जाए तो चुनावी माहौल में हर पार्टी ऐसे ऐलान करती है मुफ्त वाले, तो क्या माना जाए आने वाले दिनों में ऐसी पार्टियों पर कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से परमिंदर, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तमाम कोर्ट की अवमानना भी है और कोर्ट निश्चित रूप से उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर एक बड़ा कदम आने वाले दिनों में उठा सकता है। हाँ ठीक है सुशील, फिलहाल की पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। सो जिवें कि सियासी अखाड़ा
2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, 400 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਥਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੀਮਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ BJP ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 17 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਈਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਮਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਰਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲਾਈਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਹੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਵਿਸਟ ਐਂਡ ਟਰਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਲਝੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਜਮੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਅਪਨ ਇਵਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਔਰ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਟੂ ਦਾ ਵਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਸਿਕਲੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ अर्ਲੀ ਐਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਟੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੰਪ ਟੂ ਅ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਅ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੰਨਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। राज्य सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं और राजनीतिक पार्टियां रेवड़ी बांट रही हैं। पंजाब के प्रत्येक निवासी के ऊपर लगभग 1 लाख का कर्जा है। कोई कह रहा है हम 1000 रुपए हर महीने देंगे, कोई कह रहा है हम 2000 रुपए देंगे, कोई कह रहा है हम स्कूटी देंगे। सब वादे करते जा रहे, आखिर पैसा आएगा कहां से? बर्बाद हो जाएगा ऐसे तो देश। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था और हमने मांग किया है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से अनाप शनाप वादे कर रही हैं, ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार है, ये ब्राइबरी है, ये घूस है। इसको बंद करने के लिए कानून बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन उन पार्टियों की मान्यता रद्द करे जो इस तरीके की वादा करती हैं। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਗੂ ਜੁੜੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।